Morning students, welcome to today online class. In the previous class, we learned basic theory of accounting. Today, in this class, we are going to discuss accounting concepts. Students, we learned in the previous class what is the meaning of accounting concepts. Here, accounting concepts, it is adapted by GAAP. GAAP means generally accepted accounting principles, and it is also adapted by certain rules and regulations. It means principles of accounting. So principles of accounting means principles of accounting is adapted by some rules and regulations. It means it is followed by some rules and regulations. What are the rules and regulations adopted by according to GAAP, generally accepted accounting principles? Here, accounting is a language of business. Accounting is a language of business. Yes, it is a language of business. Language is the most important for the accounting period. So that's why we say that accounting is a language of business, and it creates some ideas and assumptions, and it gives the total some experience. It expresses the experience of accounting period. So what is the meaning of accounting concepts? Accounting concepts are recognized by some ideas and assumptions, and is adopted by the generally accepted accounting principles. So friends, accounting concepts antakantadu nimge 5 marks ge keltಕ್ಕಂತ question. Briefly explain the accounting concepts anta 5 marks question keltare. So what are the accounting concepts are there? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ under comes under the first one is business entity concept. Business entity concept. So what do you mean by business entity concept? Business entity concept ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So business entity concept ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವನು ಏನೇನು ಪರ್ಸನಲ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓನರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಓನರ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಅವ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ that a business unit is separate and distinct from person who is supply of funds. It is a who is supply of funds. It separate records of all the financial transactions
and all the financial business transactions. So this concept, according to this concept, business is kept separate from the proprietors so that the transactions is prepared by separately. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this according to this concept is prepared separately. It means it's related to proprietors are owners. Dear students, business entity concept, this concept is prepared separately. It means it's related to proprietors or owners. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ money measurement concept. Second concept is money measurement concept. ಇದು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾರ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಇದು ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ those only transactions which can be expressed in terms of money and it is also recorded by the books of accounts. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, this concept only those transactions in terms of money, it's recorded in the books of accounts. So the money measurement concept. So what do you mean by money measurement concept? This concept only those transactions in terms of money. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, then what are the incomes, what are the expenses, all the expenses and all the incomes should be recorded in the books of accounts. That should be considered money measurement concept.
So totally money measurement concept means which are those transactions only it's recorded or it's expressed in terms of money. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third one is accounting period concept. Accounting period concept. Third concept is accounting period concept. So accounting period concept, this concept is known as a definite accounting period. According to this concept, the life of the business is divided into suitable accounting period. So this concept says that, so what are the different accounting periods should be considered? For example, opening date and closing date. We are closing the every business at the end of the accounting period means 31st at the end of the every each year. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 31/3/2011 ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ it is suitable for different accounting periods. It is suitable for different accounting periods. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So going concern concept. What do you mean by going concern concept? So here going concern concept ಅಂತಂದ್ರೆ this concept refers to continuous existence of the business concern. The life of business does not come to an end within a year. ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು going concern concept ಅಲ್ಲಿ it is a continuous, is not an existing period. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here going concern concept is termed as it is a continuous process. Going concern concept means it is a continuous process.
ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗತಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡ್ಯುಯಲ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Dual aspect concept. So in this dual aspects concept is divided into two transactions. So one is giving aspect and second one is receiving aspect. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಗಿವಿಂಗ್. Receiving concept and giving concept. So this dual aspect concept is based on divided into two transactions. Under that first one is called receiving the aspects and giving the aspects. So what is the giving? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು transactions means it involving some value between two or more entities. That should be considered. It involves some value between two or more entities is called transactions. So transactions is related to at least two events. ಇದು ಎರಡು events ಅನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ these are the events recorded by dual aspect concept. So therefore dual aspect concept it is divided into two events. at ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು two events ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಟೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So historical record concept. What do you mean by historical record concept? According to this concept, only those transactions which have actually taken place, it must be recorded. It's based on anticipation, possibility, etc. This transaction should not be recorded. However, certain amounts are estimated like depreciation, provisions, bad debts. These are the historical records should be maintained. What are the transactions are recorded in historical concept? It recorded all the suitable for provision for doubtful debts, reserve for doubtful debts and bad debts. These are the irrecoverable assets is also recorded by historical record concept. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. It is a preparation of anticipated records in the books of accounts. Anticipated records. Anticipated records in the books of accounts. So these are the concepts recorded by historical record concept. Okay guys,
this is the today's online class. Let me see the next class. Okay. Thank you.